Good evening to all. Welcome back to PIMS Academy social class. So last class we discussed the second lesson in civics. In that lesson, the last part of the chapter known as judiciary. So now you have to go. You have to follow that the third organ of the government. The government already you know that the government is consist of three organs. The first organ known as the executive, the second organ known as the legislative, and the third one is the judiciary. So now you are going to watch or listen that the third organ of the government. So judiciary generally what do you call that? Court. What do you call that? Court. Okay, judiciary is the third organ of the government. It plays a vital role in protecting the rights and the freedom of the citizens. The main vital means the important role. So judiciary play an important role in protecting the rights and the freedom of the citizens. Rights means என்னன்னு சொல்லுவாங்க? உரிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Freedom அப்படின்னாக்கா what do you call that freedom? விடுதலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, விடுதலை in the sense அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பார்க்கிறதுன்னு அர்த்தம். Okay. So, அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் in order to protect the rights and the freedom of the citizen, the judiciary play a vital role. ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It also play an important role in analyzing and interpreting the provisions of laws and the constitution. The another important work of the judiciary known as the important work of the Supreme Court, the judiciary known as analyzing and interpreting. Analyzing means what? Checking or analyzing means ஆராயறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஒரு புது சட்டம் ஒன்று போட்டாங்கன்னாக்கா அது ஆராய்ச்சி பார்க்கறது. Whether it is correct or wrong, whether it is affected for some group of people or some community people. So அந்த மாதிரி they analyzing that new laws and interpreting the provision of laws and the constitutions. Interpreting in the sense, make it as a standard one. It standard one in the sense it is applicable to all the people of India. முதல்ல ஒரு புது சட்டத்தை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அனலைஸை பண்ணிட்டு அதுல வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்கா அதை கரெக்ஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும், அதான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து அதுதான் சொல்றாங்க, அனலைசிங் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டிங். இன்டர்பிரேட்டிங் மீன்ஸ் மேக் இட் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இட் இஸ் அதாவது மேக் இட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இன் த சென்ஸ் தட் law is applicable to all the people. So interpreting the provisions of law and the constitution. ஓகே, அதை வந்து சட்டமா அதை வந்து ஆக்கிடுவாங்க, அதை வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு பார்ட்டா ஆக்கிடுவாங்க. ஓகேங்களா? லாஸ் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்க்ளூடட் இன் த கான்ஸ்டியூஷன். So once it is included in the constitution, it is applicable to all the courts, all the peoples of India. Next. Okay, the judiciary, the highest court in India is called the Supreme Court. The Supreme Court is the guardian of the constitutions. What is meant by constitution? Constitution is nothing but it consists of law and order or rules and regulations, how to govern the country. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? It is nothing but a book which contains the rules and regulations of the government. Okay, so the Supreme Court is the guardian of the constitutions. அப்போ guardian means what? பொறுப்பாளர்னு அர்த்தம். கான்ஸ்டியூஷனை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பான த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன்ஸ் சொல்லுவாங்களே, த ரெஸ்பான்சிபிள் ஒன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ கான்ஸ்டியூஷனை பாதுகாக்கக்கூடிய கார்டியன் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட். சொல்லுவாங்க த சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். Our constitution provide for the establishment of an independent and integrated judiciary with the Supreme Court as an uppermost court in the country. So uppermost court in the country. So beyond that Supreme Court, there is nothing court in the India. The highest court of India is known as Supreme Court. Supreme Courtக்கு மேல வேற எந்த கோர்ட்டும் கிடையாது. அதாவது our constitution provide for the establishment of independent. So Supreme Court வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, independent court சொல்றாங்க. What does it mean independentனாக்கா nobody can interfere in the functions and the powers of the court. ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரோ ஒரு பிரசிடென்ட்டோ இல்லை வேற எந்த விஐபிஸோ யாருமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவங்களுடைய நடவடிக்கையிலையும் சரி அவங்க அதிகாரத்திலையும் சரி யாருமே தலையிட முடியாது. ஓகேங்களா? அப்படி இருந்தால் தான் நியாயம் கிடைக்கும். அதனால
The constitution என்ன சொல்றதுனாக்கா court must be independent. Okay, nobody cannot interfere, nobody cannot control over that the functions and the powers of the Supreme Court. So அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, it is an independent court அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And integrated judiciary, integrated means what? It is consist of number of courts. நம்ம பாத்தீங்கன்னா காமன் கோர்ட்ஸ் இருக்கும், சிவில் கோர்ட்ஸ் இருக்கும், மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் வந்து கிரிமினல் கேசஸ் இருக்கும், ஸ்பெஷல் பெஞ்சஸ் இருக்கும், ஹை கோர்ட் இருக்கும், சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கும். ஓகே, தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ட்ஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஒருங்கிணைந்த கோர்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இன்டகிரேட்டட் ஒன், எல்லாம் சேர்ந்தது தான் சொல்றாங்க. ஓகே, இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி விச் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட். அதுல இன்டகிரேட்டா இருந்தாலும் சரி, எல்லா கோர்ட்டும் ஒரே கோர்ட்டா இருந்தாலும் சரி, அதுல சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி சொல்றாங்கன்னாக்கா அப்பர் மோஸ்ட் கோர்ட் இன் த கண்ட்ரி. தட் இஸ் வாட் யூ கால் தட் இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் இன் இந்தியா. அதான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்ந்த நீதிமன்றம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் தான். அதுக்கு மேல எந்த கோர்ட்டும் அதுல கிடையாது. ஓகே, our judiciary is an autonomous of the legislative and the executive wing of the union and the state government. Our judiciary is an autonomous. Autonomous na nobody cannot control them அப்படின்னு அர்த்தம். Unlike a legislative and the executive wing, அந்த மாதிரி union of the union state or state government யாரா இருந்தாலும் சரி. So judiciary is an independent organ. அதான் முதல்ல சொல்றாங்க, autonomous, nobody cannot interfere. ஓகேவா? So our judiciary is an autonomous of the legislative and the executive wing of a union or state government. அந்த யூனியன் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும், யாருமே அதனுடைய இதில் வந்து தலையிட முடியாது. An integrated judiciary means of single judicial hierarchy for the whole country. An integrated judiciary means single judicial hierarchy. So Supreme Court is the highest court and other courts are below that Supreme Court அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் வந்து உயர்ந்த நீதிமன்றம், அந்த உயர்ந்த கீழே மற்ற கோர்ட்லாம் வந்து அவருடைய கீழே இருக்கிற கோர்ட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி மீன்ஸ் a single judiciary hierarchy for the whole country. மொத்த நாட்டுக்கும் பொதுவான கோர்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அது சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The judiciary plays an important role in the defensive the rights and the freedom of the citizens. Defensive means பாதுகாவலர் அர்த்தம், பாதுகாப்பு பண்ணணும். ஜுடிஷியரி பிளேஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். இட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் த சிட்டிசன் சொன்னாலே அதை தான் இங்க திரும்பவும் சொல்றாங்க. ஜுடிஷியரி பிளேஸ் an important role in the defensive the rights and the freedom of the citizen. பாதுகாத்து கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தான் வந்து ஜுடிஷியரி. இட் பிளே an important role in analyzing and interpreting the necessities of laws and necessity of laws and so laws and others சொல்றாங்க வச்சுங்களேன். அப்போ if we play an important role in analyzing and interpreting the necessities of laws and the judiciary அப்படி சொல்றாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நம்ம முதலே சொல்றேன், அனலைசிங்னாக்கா ஒரு புது சட்டம் இருந்ததுனாக்கா அதை பத்தி தீவிரமா விசாரிக்கிறது, தீவிரமா விசாரணை பண்றது, விசாரணை பண்ணிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துட்ட பிறகு அதை வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணிடுவாங்க. இன்டர்பிரேட்னாக்கா that law is applicable to all the courts, that law is applicable to all the people of India. அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. இன்டர்பிரேஷனா அதை நிலையா வச்சிருது, அதுக்கப்புறம் அதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது, அது ஸ்டாண்டர்டா ஒன்னாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பண்றது சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும்தான். ஓகே, காம்போசிஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட். சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். At the commencement of the Constitution 1950 தான் வந்து இந்தியா became a republic. So on the day தான் 26th January 1950 தான் வந்து we introduced the Constitution of India அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? So at the commencement of the Constitution in 1950, our Supreme Court consists of 8 judges including the chief judges. So 1950ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹை கோர்ட்ல டோட்டலாவே வந்து 8 judges தான் இருந்தாங்க. அந்த 8 judges among them one became the chief judges of the Supreme Court அப்படின்றாங்க. But at present பாத்தீங்கன்னாக்கா the Supreme Court consists of 28 judges including the chief judges. ஓகேவா? அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸும் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ கிரிமினல்ஸும் வந்து அதிகமாக இருக்குது. நிறைய இன்டர்பிரேஷன் தேவைப்படுறதுனால இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட்ல மொத்தம் 28 ஜட்ஜஸ் தான் இருக்கிறாங்க. அதுல 28ல இன்க்ளூடிங் சீஃப் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட், உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதினு சொல்லுவாங்க. சீஃப் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட்னாக்கா உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இவங்க பார்ப்போம் சீஃப் ஜட்ஜஸ் வந்து எப்படி அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. The chief judges of the Supreme Court is in India is appointed by the President of India. Okay, chief justice of Supreme Court யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்கனாக்கா President of India தான் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. The other judges are appointed by the President
in the consultations with the colleagues with the chief judges head அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ மற்ற ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து எப்படி அப்பாயின்ட் பண்றாங்கனாக்கா சீனியர் ஜட்ஜஸோடைய கன்சல்டேஷனை தான் வந்து மற்ற ஜட்ஜஸ் வந்து செலக்ட் பண்றாங்க. அதை அந்த செலெக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து மற்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் வந்து அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. த அதர் ஜட்ஜஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட், அது அவர் தான் அப்பாயின்ட் பண்றாரு. பட் செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வித் கன்சல்டேஷன் ஆஃப் த கொலீக்ஸம்ஸ் ஆஃப் த சீஃப் ஜட்ஜஸ் ஹெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சீஃப் ஜட்ஜஸோடைய ஹெட்டோடைய கன்சல்டேஷனோட தான் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய கன்சிடரேஷனோட தான் வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சரி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ். சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும்? he must be the citizen of India. ஒன்று, அதாவது சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாக்கா இந்திய பிரஜையா இருக்கணும். he should be worked as a judges of the high court for at least 5 years. ஹை கோர்ட்ல வந்து ஜட்ஜஸா வந்து 5 இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். he should have worked as a advocate of the high court for at least 10 years. ஒரு அட்வொகேட்டா ஒரு ஹை கோர்ட்ல வந்து 10 இயர்ஸா வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். is the opinion of the president a distinguished jurist. ஒரு திறமை உள்ள வைக்கலா, ஒரு திறமை உள்ள நீதிபதியா வந்து அவர் இருந்திருக்கணும். யாருடைய பார்வையில கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட், அவருடைய கருத்துப்படி அந்த ஜட்ஜஸ் வந்து ஒரு டிஸ்டிங்விஷ்டு, அதாவது ஒரு வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜட்ஜஸா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாங்கனாக்கா they may be appointed as a judges of the Supreme Court. ஓகேங்களா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹை கோர்ட்ல 5 இயர்ஸா வந்து ஜட்ஜஸா ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னாக்கா 10 இயர்ஸா வந்து ஹை கோர்ட்ல வந்து அட்வொகேட்டா ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இல்லைனாக்கா இந்த ஒப்பீனியன் ஆஃப் பிரசிடென்ட்ல வந்து he must be a distinguished jurist இருக்கணும். அப்படின்னாக்கா என்ன செய்வாங்க? the president appoint the judges of the Supreme Court அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The Constitution also provide for the appointment of judges to the Supreme Court on an ad hoc basis அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எந்த ஜட்ஜஸை வந்து பர்மனண்டா அப்பாயின்ட் பண்றது கிடையாது, எல்லாமே வந்து அடாக் பேசிஸ். அப்போ அடாக்னாக்கா டெம்பரரி பேசிஸ் தான் இருக்கணும். ஸோ அவங்களுடைய கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஏஜ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா 65 இயர்ஸா இருக்கும். The chief judges and other judges of the Supreme Court hold the office up to the age of 65. அவங்களுக்கு 65 வயசு முடிகிற வரைக்கும் அவங்களோட அங்க பதவியில இருக்க முடியும். 65 ஆயிடுச்சுனாக்கா அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆயிட வேண்டியதுதான். Okay, the judges of the Supreme Court can resign before the terms of giving their resignation to writing in the president. ஒரு ஜட்ஜு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்கிற ஜட்ஜஸ் வந்து ரெசிக்னேஷன் பண்ணணும், அவருடைய வேலையை ராஜினாமா செய்யணும்னாக்கா he should write the letter and forward to the president. பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அனுப்பணும். giving the resignation in writing to the president, தன்னுடைய கைப்பட ஒரு லெட்டர் எழுதி பிரசிடென்ட் தான் அனுப்பணும். அப்படி இல்லையா, the parliament also can power to remove the judges by invoking impeachment provisions. ஒரு பெரிய குற்றம் ஒண்ணு ஒரு ஜட்ஜஸ் செஞ்சுட்டாருனாக்கா அந்த இம்பீச்மெண்ட்னாக்கா அவர் வந்து அந்த அந்த வேலையில இருந்து அவரை தள்ளி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப பார்லிமெண்ட் ஹாஸ் பவர். அப்ப ஒரு ஜட்ஜஸை வந்து அவருடைய ஜட்ஜஸ் பதவியில இருந்து விலகி வைக்கிறதுக்கு, சஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு யாருக்கு உரிமை இருக்குதுனாக்கா பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் உரிமை இருக்குது. The parliament also has a power to remove the judges by invoking impeachment provisions. செய்ய முடியாத தப்ப ஒரு பெருங்குற்றத்தை செஞ்சுட்டாருனாக்கா அவர் ரிமூவ் பண்றதுக்கு பார்லிமெண்ட்ஸுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. The Supreme Court has its permanent seat in New Delhi. சுப்ரீம் கோர்ட் எங்க இருக்குதுனாக்கா நியூ டெல்லி, அதான் நம்மளுடைய கேபிட்டல் தெரியும் இல்லைங்களா? அங்கதான் வந்து மோஸ்ட்லி ஹெட் குவார்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கதான் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கும். அதே போல சுப்ரீம் கோர்ட் the third organ of the government எங்க இருக்குதுனாக்கா நியூ டெல்லியில தான் இருக்குது. It may also sit any other places in India which may be decided by the Chief Justice of India with the consultation of with the approval of the President of India அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து கொண்டாந்து பாண்டிச்சேரியில கூட லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம், அது கூட அங்க மாத்தலாம். ஆனா அது வந்து யாருன்னா செய்யனாக்கா சீஃப் ஜட்ஜஸ் மாத்துறதுக்கு முன்னாடி, அதை ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து யாருடைய பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பர்மிஷன் வாங்கி அவர் மாத்தலாம். பட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனும் எங்க இருக்குனாக்கா கேபிட்டல்ல தான் இருக்கும். அதே போல சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எங்க இருக்குதுனாக்கா நியூ டெல்லியில தான் இருக்குது. ஆனா மாத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. It may also sit in any places in India which may be decided by the Chief Judges of India with the approval of the President of India. Right. Powers and functions of the Supreme Court. Okay. Powers and functions of the Supreme Court. First on the judicial functions. The Supreme Court is the guardian of the Constitution. Yeah.
அப்போ நம்முடைய சட்ட நீதிக்கு வந்து பாதுகாவலர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் சொல்றாங்க. The Supreme Court is the guardian of the Constitution. இதுதான் வந்து ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். The following are the functions of the Supreme Court அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரிஜினல் ஜுடிஷனாக்கா இந்தந்த கேஸை வந்து தான் எங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டீல் பண்ணுவாங்க. மற்ற கேஸ்லாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில கேசஸ்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அலாகேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை மட்டும் அவங்க டீல் பண்றாங்கனாக்கா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி என்ன பிரச்சனைன்றதை பார்க்கலாம். The cases which are brought directly in the first instance to the Supreme Court are under the original jurisdictions. எந்த ஒரு கேஸ் வந்து நேரடியா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து அப்பீல் பண்றாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The case which are brought directly in the first instance, அது நடந்து முடிஞ்ச முதல்ல வந்து வேற எந்த கோர்ட்டுக்கும் போகாம கீழ் கோர்ட்டுக்கோ இல்ல மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கோ இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கோ எங்கேயுமே போகாம முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் அது நடந்து முடிஞ்ச உடனே நேரா கொண்டு வராங்க பாருங்க. அதுக்கு அதை வந்து டீல் பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் கம் அண்டர் த ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன்ஸ். தீஸ் மே பி அதெல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட கேசஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். Okay, first one, this may be first one, the dispute between the government of India and one or more states. அப்படின்னு சொல்றேன். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னாக்கா அது யூனியன் கவர்மெண்ட் இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ டிஸ்பியூட்னு அர்த்தம் the problem arises between the government of India, central government, and one or two more states of India அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன் ஆர் டூ ஸ்டேட்ஸ்னா ஒரு பக்கம் வந்து 2-3 ஸ்டேட்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்துக்கிட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா இருக்கிறது. அந்த மாதிரி கேசஸ் தான் வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டீல் பண்றாங்கனாக்கா அது எந்த கேட்டகரியில வரும்னாக்கா ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன்ஸ்ல வரும். ஓகேங்களா? டிஸ்பியூட் the dispute between the central government and the one or two more states, 2-3 ஸ்டேட்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் மேல வந்து கேஸ் போட்டாங்கனாக்கா அதான் இது சொல்றது. அது வந்து யார் எந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த கேட்டகரியில இருந்து டீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அது ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன்ஸ் தான். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த 2 or more states, 2 ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு மேல சேர்ந்து எல்லாம் ஒரு குரூப்பா சேர்ந்துக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ள வந்து ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சுனாக்கா அதையும் டீல் பண்றக்கூடிய பார்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஒரிஜினல் ஜுடிஷியல்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முதல்ல வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் மற்ற ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்தாலும் அது வந்து ஒரிஜினல் ஜுடிஷியல்ஸ் தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க, ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ஸுக்கும் மற்ற ஸ்டேட்ஸுக்கும் பிரச்சனை வந்தாலும் அது அங்கதான் கொண்டு போவாங்க. ஒரிஜினல் ஜுடிஷியல்ஸ் தான் வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. The cases involving fundamental rights, அடிப்படை உரிமைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது. The cases involving fundamental rights, disputes over the enforcement. Disputes over the enforcement. இப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஒருத்தருக்கு வந்து அடிப்படை உரிமையே கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா அவருக்கு சாப்பிட விடுறது கிடையாது, தூங்க விடுறது கிடையாது, வீட்லயே போட்டு அடைச்சி வச்சுக்கிறாங்கனாக்கா இது வந்து இட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம். அவருடைய சுதந்திரத்துல வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தாங்கனாக்கா இண்டிவிஜுவலா ஏற்படுத்தினாக்கா அதுக்கு வந்து யார் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் எந்த செக்ஷன்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரிஜினல் ஜுடிஷியல் தான் வந்து அதை டீல் பண்ணுவாங்க. The cases involving fundamental rights disputes over the enforcement came under the jurisdictions of the Supreme Court. ஓகேவா? அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்காக the Supreme Court issues some writs. Writs அப்படின்னாக்கா மனு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனாக்கா it is an order of the court அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The writs issued by the Supreme Court for the enforcement of the fundamental right. அடிப்படை உரிமையை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன செய்வாங்கனாக்கா அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக they issued some writs. writsனாக்கா மனு அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு ஆணை அல்ல ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆர்டர் ஆஃப் த கோர்ட் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம முதலே பார்த்துக்கிறோம். habeas corpus ஆள் கொண்டாந்து சேர்க்கறது. இப்ப தவறுதலா ஒருத்தரை வந்து வந்து அவரை பிடிச்சி ஜெயில வச்சுட்டு கோர்ட்ல கொண்டு போய் ஒப்படைக்கிறாங்கனாக்கா தவறுதலா நடந்து போச்சுனாக்கா அந்த உண்மையான ஆளை கொண்டு வந்து கோர்ட்ல ஒப்படைக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹேபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப மேண்டபஸ் அப்படின்னா மேல்கோர்ட் வந்து கீழ்கோர்ட்டுக்கு வந்து ஆர்டர் இஷ்யூ பண்றது பேர் தான் மேண்டபஸ். ப்ரெகிப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா கீழ்கோர்ட்ல நடக்கிற ஒரு கேஸை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன செய்யனாக்கா ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இப்ப நடக்கிற கேஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க, அதை நடத்தாத நிறுத்தி வைங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரொகிப்ஷன்ஸ், தடை செய்யறதுன்னு அர்த்தம். சென்ட்ரரியோ அதாவது மேல்கோர்ட் வந்து கீழ்கோர்ட்டுக்கு வந்து ஆர்டர் இஷ்யூ பண்றது. கோ வாரண்டோ அதுவும் அந்த மாதிரி கேஸ் தான் வரும். கோ வாரண்டோனாக்கா அது அந்த இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்போது அதுக்காக இஷ்யூ பண்ற அந்த ரைட்ஸுக்கு பேர் வந்து கோ வாரண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது அத்தனையும் எதுக்காகனாக்கா இந்த 5 ரைட்ஸ் வந்து எதுக்காகனாக்கா டு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஓகேங்களா? இப்ப ஓகே. இப்ப அட்வைஸ். எஸ். ஓகே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ். அது முடிப்பாங்க, அது பார்க்கலாம். Okay, qualification of Supreme Court judges. The chief judges and other judges of the Supreme Court hold office up to 65. இது பார்த்தாச்சு நம்ம நினைக்கிறேன். Okay, பார்த்தாச்சு. Appetite jurisdictions. Appetite jurisdictions அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, so a case which was failed in the lower courts can apply to the Supreme Court. அப்ளை பண்றதுனால இதுக்கு பேர் வந்து appetite jurisdictions அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The Supreme Court is the final appellate court in the country. அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுக்குற ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட். அதுக்கு மேல வேற எந்த கோர்ட்டும் கிடையாது. வேற எங்கேயும் நம்ம மூவ் பண்ணவும் முடியாது. As regard the appellate jurisdiction, the Supreme Court hears appeals against the decision of High Court in civil, criminal or constitutional cases with the certificate from the High Court that it is fit to appeal in the Supreme Court. அதாவது நம்ம பார்த்தோம், முதல்ல ஒரு இது பார்த்தோம், ஒரிஜினல் ஜுடிஷன்ஸ் பார்த்தோம். அந்த ஒரிஜினல் ஜுடிஷனுக்கு அடுத்தது வந்து அப்ளிடேட் ஜுடிஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்ல. அப்ளிடேட் ஜுடிஷன்ஸ் அதாவது லோயர் கோர்ட்ஸ்ல ஃபெயில் ஆன கேசஸ் எல்லாம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றதுனால இதுக்கு பேர் வந்து அப்ளிடேட் ஜுடிஷன்ஸ். அப்போ எப்படி இதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஆஸ் ரிகார்ட் த அப்ளிடேட் ஜுடிஷன், இந்த அப்ளிடேட் ஜுடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹியர்ஸ் அப்பீல். சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த கேஸை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, against the decision of the High Court in civilனாக்கா அதாவது வந்து உள்நாட்டு பிரச்சனை, மக்களுக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனைன்றது. கிரிமினல்னா அது வந்து அது பயங்கரவாதம் நடக்கிறது. கான்ஸ்டியூஷனல்னாக்கா சட்ட சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் சரி. அப்போ சிவில் கேசஸா இருந்தாலும் சரி, கிரிமினல் கேசஸ் இருந்தாலும் சரி, கான்ஸ்டியூஷனல் கேசஸ் இருந்தாலும் சரி, இந்த கேசஸ் எல்லாம் வந்து லோயர் கோர்ட்ஸ்ல ஃபெயில் ஆகி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் பண்ணும்போது தான் இதுக்கு பேர் வந்து அப்ளிடேட் ஜுடிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை தான் வந்து அவங்க கேஸா எடுத்துக்கிறாங்க. சிவில் கேசஸ், கிரிமினல் கேசஸ் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் கேசஸ் வித் சர்டிபிகேட். அது கூட எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னாக்கா, சர்டிபிகேட் வந்து தேவைப்படுது. எங்க யார் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும்? The High Court must be enclosed a certificate. என்னன்னு கொடுக்கணும்? It is fit to appeal in the Supreme Court. இந்த கேஸுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விசாரணை தேவைப்படுது, எலாபரேட்டான விசாரணை தேவைப்படுது அப்படின்னு ஹைகோர்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து லெட்டர் எழுதி அனுப்பணும். அப்படி அனுப்பிச்சா தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த கேஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அது வந்து ஹியர்ஸ் அப்பீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, டோட்டலா 3 டைப் ஆஃப் கேசஸ்: சிவில் கேசஸ், கிரிமினல் கேசஸ், கான்ஸ்டியூஷனல் கேசஸ் which was failed in the lower courts. Lower courts ஃபெயில் ஆன கேஸ் தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றோம். Such a case can be brought before the Supreme Court only if the High Court certifies that the case invites a substantial of law as to the interpretations of the Constitution. அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த சர்டிபிகேட்ல அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணணும், ஹைகோர்ட் அனுப்பும் போது அந்த சர்டிபிகேட் என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னாக்கா, such a case can be brought before the Supreme Court only if அந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரணும்னாக்கா என்ன செய்யணும்? if the High Court certifies that the case invites a substantial of law, அதாவது இதனுடைய விசாரணை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படுது, ஒரு எலபரேஷனான என்கொயரி தேவைப்படுது அப்படின்னு அவங்க ஹைகோர்ட் வந்து சர்டிஃபை பண்ணணும். substantial of law as the interpretation of the Constitution அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப விசாரணை கொஞ்சம் அதிகமா தேவைப்படுறதுனால இந்த கோர்ட்டுக்கு நாங்க அப்ளை பண்றோம்னாக்கா, அப்படி அவங்க சர்டிபிகேட் கொடுத்தாதான் the Supreme Court hear the cases, take the cases. ஓகேங்களா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்வைசரி ஜுடிஷன்ஸ் கொடுத்துறாங்க. Advisory jurisdiction என்ன அர்த்தம்னாக்கா, the Constitution confers to the President that the power to refer the Supreme Court any questions of law or fact which is in opinion of public importance. ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆக்ட்னு வச்சுங்களேன், அதுல வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்கா ரிகார்டிங் தட் கான்ஸ்டிடியூஷன், சட்டத்திட்டங்களை வந்து அவருக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாக்கா யாருக்குனாக்கா பிரசிடென்ட்டுக்கு. அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் பிரசிடென்ட்டுக்கு என்ன ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறாங்கனாக்கா, he can clarify the doubt with the help of the Supreme Court. Supreme Courtல இருக்கிற சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து அவர்கிட்ட அந்த ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? the Constitution confers on the President the power to refer the Supreme Court. பவர் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது. பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல வந்து
தன்னுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்றதுக்கு கேட்கறதுக்கு வந்து அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது. சுப்ரீம் கோர்ட் அட் எனி கொஸ்டின் ஆஃப் லா ஆர் ஃபேக்ட் இன் விச் இஸ் ஒப்பீனியன் த பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ஸ், பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை வராம இருக்கிறதுக்காகவும் எந்த வித ப்ராப்ளம் வராம இருக்கிறதுக்காகவும் தனக்கு ஏற்பட்ட அந்த சட்டத்திட்டங்களுடைய குழப்பங்கள் தீர்றதுக்காகவும் சந்தேகங்களை தீர்றதுக்காகவும் பிரசிடென்ட் என்ன செய்யலாம்னாக்கா கேன் அப்ரோச் த சுப்ரீம் கோர்ட். அவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை அப்ரோச் பண்றான். அப்ப அப்ரோச் பண்றதுக்கு யார் வந்து ரைட்ஸ் கொடுக்குதுனாக்கா the constitution provides the rights to the president. அப்ப with the help of this power the president can clarify his doubt and எப்படின்னாக்கா ஒப்பீனியன் ஆஃப் த பப்ளிக், அது வந்து மக்களுடைய முக்கியமான விஷயங்களா இருந்ததுனாக்கா அவர் கண்டிப்பா கிளாரிஃபை பண்ணலாம். அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்றதுனால இதுக்கு பேர் வந்து அட்வைசரி ஜுடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்போ ஒரிஜினல் ஜுடிக்ஷன், அப்ளிடைட் ஜுடிக்ஷன்ஸ், அட்வைசரி ஜுடிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை தவிர what are the other jurisdictions, மத்தல என்னென்ன ஜுடிக்ஷன் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். The Supreme Court is the law declared by Supreme Court is binding to all courts within the territory of India. அப்போ ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொன்னோம். அப்போ ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியானாக்கா இதுக்கு கீழே இருக்கிற கோர்ட்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்றோம்னாக்கா சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா கீழ் கோர்ட்டுகளும் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய அதாவது அவங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு, அதாவது அவங்களுடைய இதுக்கு வந்து கண்ட்ரோலா இருக்கணும், அவங்களுடைய பவருக்கு வந்து கண்ட்ரோலா இருக்கணும், அவங்களுக்கு கீழே கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The law declared by Supreme Court is binding all courts with the territory of India. ஓகேவா, ஒரு சட்டத்திட்டங்களை வந்து போட்டாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கனாக்கா அதை என்ன செய்யணும்னாக்கா எல்லா மற்ற கோர்ட்லாம் வந்து அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா the Supreme Court is authorized to make the rules for regulating generally the practice and the procedure of the court with the approval of the president. இப்போ கோர்ட்டினுடைய ப்ரொசீஜரையும் கோர்ட்டினுடைய ப்ராக்டிசஸையும் வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும், அதுக்காக வந்து ரெகுலேட்டிங் பண்ணணும். ஜென்ரலி வந்து ரூல்ஸ் ஃபார் ரெகுலேட்டிங், அதாவது சில புது திட்டங்கள், அதாவது புது ரூல்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கோர்ட்டினுடைய ப்ராக்டிசஸ், கோர்ட்டினுடைய அந்த என்ன சொல்றது டிசிப்ளினை வந்து கொண்டு வரதுக்காக தன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நிறைய புதுசான சில பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ஆத்தரைஸ்ட், அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது என்னது, to make rules for regulating ஒழுங்குபடுத்துறது, generally the practice and the procedure, ஓகேவா, of the court with the approval of the president. அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் கூட அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ப்ரிப்பேர் போது யாருடைய அப்ரூவல் தேவைப்படுதுனாக்கா with the approval of a president உடைய ரிப்போர்ட் வந்து தேவைப்படுது. The Supreme Court has completely control over its own establishment. சுப்ரீம் கோர்ட்டு கீழே இருக்கிற மற்ற ஸ்மால் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, these are the other super powers. Okay, so now we completed the civics lesson. So next lesson, geography, third lesson, agriculture, the component of agriculture. Yes, so listen that unit 3, component of agriculture, geography, third lesson. So far we completed 2 lessons. This is a new lesson, third lesson. Okay, wow. So what are the things or what are the objectives you are going to learn from this lesson? Okay, to understand the nature of India, soil types and their distribution. To understand, நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் nature of Indian soil, what type of soil is are available in India and what are the types of soil that in India, அதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். And to know about the importance of irrigation and the multi-purpose project in India. Okay, we must understand the importance, அதாவது irrigation உடைய முக்கியத்துவத்தை, importance of irrigation and multi-purpose project in India. And the next one is to study about the agriculture, its type and the importance. நம்ம எதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும், அக்ரிகல்ச்சர்னா என்னன்றதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும், அதனுடைய வகைகள் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இதுல படிக்க போறோம். To study about the agriculture and its type and the importance. And third one is to understand the livestock and fishing resources of India. livestock என்றது தெரியும் இல்லையா, ஆடு மாடுகள் மேய்க்கிறது, அது ஒரு ஆக்குபேஷன், அதாவது ரிலேட்டட் டு த அக்ரிகல்ச்சர் இல்லையா, விவசாயங்கள் தான் வந்து அதை இது பண்ணுவாங்க, livestock வந்து கேரக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் அது பார்த்தீங்கன்னா டு காம்ப்ரிஹெண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் இன் இந்தியா. வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம் தட் ஆர் ஃபேசிங் இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ்?
இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த விவசாயிகள்லாம் என்னென்ன பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்றாங்க, அதை எப்படிலாம் ஓவர் கம் பண்றோன்றது தான் இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ்ல என்ன பார்க்கலாம்னு பாருங்க. சாயில் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இன் ஆர்டர் டு க்ரோ எ பிளான்ட்னாக்கா வாட் ஆர் த திங்ஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்டர், சன்லைட் அண்ட் சாயில். Okay, water is necessary to grow a plant. Sunlight is necessary to growing a plant, and the soil is also very important to growing a plant. Okay, water, soil, and sunlight. So among these three, one of the important one natural resources is known as the soil. Soil is one of the most important natural resources. India's arid natural environment resulted in a great variety of soil compared to any other country in the similar size of the world. So different types of soil we have in India. அதுக்கு என்ன காரணம்னாக்கா, the main reason is natural environment. So due to different types of natural environment available in India, as a result we have a different types of or different variety of soil compared which can be seen in the other parts of the world. அதாவது மற்ற நாட்டுல கூட வந்து இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து different type of soils வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. The rich, deep and fertile soil support high density of population through agricultural prosperity. So soil has a rich quality. Rich means what? Is the best soil. For example, alluvial soil எடுத்துக்குமே. Alluvial soil is the best quality of soil. Okay, it has a number of properties is there. So அதனுடைய best quality வந்து தான் rich அப்படின்னு சொல்றோம். Deep deposition of the soil and fertile. Fertile means the quality of soil is very rich அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So rich, deep, fertile soil இது மூணு இருக்கிறதுனால என்னென்ன it is well supported for the growth of agriculture. இந்த மாதிரி சாயில் கிடைக்கிறதுனால தான் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப டெவலப்மெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் ஆகும்போது அதுக்கு பிஹைண்டா யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஏன்னா இந்த ஃபார்மர்ஸ் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால எங்கெல்லாம் வந்து இந்த சாயில் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து ஃபார்மர்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ அதான் சொல்றாங்க. ஸோ சப்போர்ட்டட் ஹை டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால், ஒரிசா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா the population is highly densely. ஏன்னாக்கா அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிச் சாயில் இஸ் ஆர், ஃபேவரபிள் கிளைமேட் இஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்ட் ரெயின் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். ஸோ அதனால வந்து அந்த ஏரியா வந்து இஸ் வெல் சூட்டபிள் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா த பாப்புலேஷன் ஆல்சோ வெரி மோர். ஏன்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் டிபெண்டிங் அப்பான் த அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அதான் இங்கே சொல்றாங்க. The rich, deep, fertile soil support the high density of population through agricultural prosperity. அக்ரிகல்ச்சர் செழிக்க செழிக்க பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து அங்கே அதிகமாக டென்சிட்டியா அதிகமா இருக்குது. அதுக்கு முக்கிய காரணம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சாயில் தான். சரி, சாயிலுடைய ப்ரொஃபைலை பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அதில் வந்து டாப் சாயில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, அப்புறம் சப் சாயில் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, அப்புறம் இந்த பேரண்ட் சாயில்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பின்னால வந்து பிளாக் சாயில் அது மட்டும். சரி, இப்போ பார்க்கலாம். The soil is the uppermost layer of the land surface, usually composed of minerals, organic matter, living organism, air and water. அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டாப் சாயில் தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அப்பர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த லேண்ட் சர்ஃபேஸ். அந்த டாப் சாயில் சொல்றாங்க இல்லையா? அதுக்கு மேலதான் நம்ம கிரீனிஷ் கிராசஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ சாயில் இஸ் அப்பர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த லேண்ட் சர்ஃபேஸ், யூஸ்வலி கம்போஸ். அப்ப இந்த டாப் சாயில் என்னென்ன இருக்கும் கலந்து இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மினரல்ஸ், ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ், லிவிங் ஆர்கனைசிசம், ஏர் அண்ட் வாட்டர். Okay, grains in the soil also in three categories, namely clay, silt and sand. இந்த டாப் சாயில மூணு விதமான சாயில் வந்து கலந்து இருக்கும். அது வந்து கிளேனாக்க நம்ம களிமண் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இருக்கும். சில்ட்னாக்கா ஃபைன் பார்ட்டிகல், சாண்ட்னாக்கா அதோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் சாயில், அதாவது இன்டர்மீடியேட் சாயில் சொல்லுவாங்க. இது மூணுமே கலந்து இருக்கு இந்த டாப் சாயில்ல. ஓகேங்களா? அந்த டாப் சாயில தான் வந்து என்ன செய்யும், இதுல இந்த டாப் சாயில் என்னோட கேரக்டர் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் அப்சர்வ் த வாட்டர் அண்ட் ரீடைன் த வாட்டர். ஸோ வாட்டர் ரீடைன் பண்றதுனால அந்த சாயில் வந்து எப்போதுமே வெட்டா இருக்கும். ஸோ எந்த சாயில் வந்து வெட்டா இருக்குதோ அந்த சாயில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கனைசேஷன் வந்து இருக்கும். மைக்ரோ ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல விழற, அதுக்கு அந்த சாயிலுக்கு மேல விழற டெட் அனிமல்ஸ் அண்ட் டீகேட் லீவ்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுனாக்கா டீகம்போஸ் ஆகி அந்த டாப் சாயில் வந்து என்ரிச் ஆகும். ஸோ என்ரிச் ஆகுறதுனால தான் அது என்ன செய்ய முடியும், நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, we can able to cultivate the crops. ஸோ டாப் சாயில் இல்லைனாக்கா எந்த லேண்டும் வந்து யூஸ் ஆகாது. ஓகேங்களா? அதனால தான் இவ்வளவு சொல்றாங்க.
It consists of minerals, organic matter, living organisms, air and water. So இதுல வந்து grains of the soil are the three categories, namely clay, silt and sand. இது மூணு கலந்திருக்கும். Soils are generally formed by the weathering of rocks under different conditions. ஸோ எப்பவுமே சாயில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, சாயில் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பிரேக்கிங் ஆஃப் ராக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. அதாவது பாறைகள் வந்து சிதைவுறதுனால அதுல இருந்து வெளிப்படுற அந்த சின்ன துகள், இந்த டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், அது வந்து சாயில் சாயில் சொல்றோம். அப்போ பாறைகள் சிதைவுறதுனால, பிரேக்கிங் ஆகுறதுனால அதுல இருந்து வர்ற ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மேபி இட் taken away by the water or the air. ஒண்ணு வந்து அந்த சின்ன சின்ன துகள்லாம் வந்து காத்து மூலியமா அடிச்சுட்டு வந்து வேற இடத்துல விழுறதாலையோ இல்ல தள்ளி மூலியமா அடிச்சுட்டு வந்து வேற இடத்துல விழுறதுனால அது என்ன செய்யும், இட் ஃபார்ம்ஸ் இன் லேயர். அதுதான் வந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஓகே, அந்த தான் சொல்றாங்க சாயில் இஸ் ஜெனரலி ஃபார்ம்டு பை த வெதரிங் ஆஃப். இது வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்குது, பிசிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்குது, பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்குது. பாறைகள் சிதைவுறது, பாறைகள் அதாவது ராக்ஸ் வந்து பிரேக் ஆக்குறது வந்து 3 விதமான ப்ராசஸ் இருக்குது. பயாலஜிக்கல் வெதரிங், கெமிக்கல் வெதரிங், பிசிக்கல் வெதரிங் அப்படின்னு இருக்குது. அப்போ 3 டைப்லயும் வந்து ராக்ஸ் என்ன ஆகுது, பிரேக்ஸ் ஆகுது. பிரேக் ஆகுறதுனால சாயில் ஃபார்ம் ஆகுது சொல்றாங்க. சம் சாயில்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை த டெபாசிஷன் ஆஃப் ஏஜென்ட் ஆஃப் டெனோடேஷன்ஸ். அதாவது இங்க இப்போ டாப் ஆஃப் த மவுண்டைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த டாப் ஆஃப் த மவுண்ட்ல இருந்து ஆரிஜினேட் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் என்ன செய்யனாக்கா, when comes from the top of the mountain it brought the soil and deposit on the plain area. அதுதான் சொல்றாங்க some soils are formed by the deposition agents of a vegetation. Soil can vary greatly from vegetative growth அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so variety of soil composed of any other country in the similar soil. Okay, soil can vary greatly from one region to another region. We cannot find the same type of soil in all areas of India. India முழுக்க வந்து ஒரே வகையான soil வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. The soil type can vary from place to place and region to region. So அதனால what are the types of soil that available in India அப்படின்னு நம்ம next இது பார்க்கலாம். Okay, we will continue the next session. Bye. Thank you.